ଠିଆ ହେଲ ଏଇ ନିଅ ଆଉ ଭୋଗ ନଉନ ତମେ ନିଅ ଆରେ ଇଏ କଣ ରୁହ ସବୁବେଳେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମି ନୁହଁ ଦୁଷ୍ଟାମି ଛଡା ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଏଇ ନଉନ କେତେ ଭୋଗ ଅଛି ନିଅ ଖାଅ ନିଅ ଖାଅ ନିଅ ପେଟ ପୁରା ଖାଅ ତମର ପେଟ ସବୁ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ନବ କି ନିଅ ସେଉ ନିଅ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭୋକିଲା ରହ পেট শান্তি করে তোমাকে খাইল আউ ঠিয়া হইছো কোন পাই যাও ঘর ভিতর পাঠ পড়িব আরে যাও পুরা কইছি মু যাউছি তোমানক পাই জলখিয়া রেডি করছি হেলাডি আ ঠিয়া হইছো কোন পাই আউরি খাইব তারপরে খাই মু যা দেখুছি সর্বস্ব খাই দেব যাও কইছি हेराणी जा पिला कौन खाया दीटा आनी अच्छा प्रदीप तोर पर आउ 15 दिन पर दिल्ली जीवार थिला हाँ भाई अरे कौन है से कथा मैं 8 जीवार अच्छी भाई आ मात्र 2 मास रहा 2 मास भर 10 लाख टाका संभव अरे ए पागेला ए दुनिया रे असंभव बोली कौन अच्छी कहलु मनीष जते जाई चंद्रपृष्ठ रे घर करबा को बसलेनी तू सेठी असंभव बोली कौन कहछु तू देखिबू जगतर नाथ जगन्नाथ से तो दुख बुझे तू केवल मन दे पाठ पढ़ है हाँ भाई हाँ चल मध्य भाई मत जोर रे भोक लगिलानी और तू परा 8टारे ढोले खाइथिलो एबे समय केतना हैला कहिलो तन तो 12टा अछि अरे तुम मेडिकल पाठ कोन कहूची प्रति 4 घंटा रे किछि ना किछि खाइबा कथा मेडिकल पाठ रे कहूची यार खाली खाइबा टेंशन दा हां बरे सब बेले खाली खाइबा ए देखो पूरी लागिले झगड़ा हो ए सुनो बदमाश कोड़ी कर चुपचाप ठिया हो आम पूरा बड़ भाई भाउज ठिया आइचु सब माय खाली दोस्तामी नहीं हो ठीक अछि जदी से कहउछ ताको भोक लागिछि ताले अपेक्षा कर मु जाउची संगे संगे गरम पकोड़ी नहीं आसी पकोड़ी हां मु संगे भाउज हम हाथ पड़ी जीवो तुम साथ रे जीबी आ हमें मिसी के आनियो ना गोटे भी बीज बकरी मिलो नाई भाउज मु जीवी तुम साथ ए रुआ झगड़ा करबा आदि भी दरकार नहीं कहारी जीवा दरकार नहीं तुम 3 जन जाको एठी थाओ मु संगे जीबी संगे गरम पकोड़ी छाड़बी संगे नहीं आसबी मु आसला पर्यंत तो केही भी दुष्टामी होबनी चुपचाप एठी आबो ओके नाई भाउज मु तुम साथ रे जीबी सब बेले खाली ओलिया बहुत ओलिया तमरा किया होता मु संगे अरे देखो अरे छाड़े परा कहूची जानी पारनु अरे एमती दुष्ट भलिया कौन होछ सब बेले भाई नाई सब बेले खाली दुष्टामी करूछ कान्ना अरे कान धरे परा कहूची बुझी पारनु ना कोन अरे कान धरनु आ भाई आमे बड़ हलानु पुणी एना कान धरबो एते बड़ बड़ जाना लाज लागुची भाई ए लाज लागुची भाई छोटा पिला बेगा कहूची पकोड़ी ए बाजुडे बे गरम पकोड़ी भाई पकोड़ी आसी गला पकोड़ी तुमको जो 5000 टका देइथिली हाँ तुम ताको रखिछ ना नाही मो रखिबी हाँ। मु जा देखु जे तमरो आजकल किछि भी मने रहउ नाही अरे तमे पूरा बापा को पई हॉस्पिटल को नै आइथलो मो पाखर 5000 टका अरे हां तुम ठीक कहिछ रानी आजिकल आ कोनोसी कथा मन रहउनी ए सुन मु तम उठे कथा कहबी मो कथा तमे रखिबो आउ 2 दिन पर त हमर धान कटा सरी जिवो मौसा को कहि किछि टंका नै आसलोनी धान कटा सरला परे आमे धान बिक्री करी ताकर सब ऋण आमे सजेई दबु रानी से जगह कोन मु आ बाकी रखिछि आउ खोळ मौसा को पाखु को टंका पई जाईथिली खोळ मौसा सीधा सीधा मना करि देले ले से कथा छाड़ो ए जेमिति हो आज बिलुरु धान आनी खळाय रखि देबा को पड़िबो ता न होले अदिन मेघटा जो भली बाबरे मुंड टेकिछि
କେବେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷିଯିବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହଉ ଆଜି ବିଲରୁ ଧାନ ଆଣି ଖଳାରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏଇ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ କହିଲ? ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ତମେ ରଖିବ? ହେ ରାଣୀ, ଆରେ ଆଜିକାଲି ତମ କଥା ମୁଁ କେବେ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଜି ପଚାରିବ ବୋଲି କହୁଛ? କୁହ କ'ଣ କହିବ କହିଲ? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ଏଇ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦିପଟ ନେଇଯାଅ। ଏଇ ଶୁଣ, ଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଯିବ। ହେ ରାଣୀ, କ'ଣ ହେଲା? ତମ ଦେହରେ ଯାହା ସବୁ ଗହଣା ଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନେଇ ମୁଁ ସବୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଆଉ ତମ ଦେହରେ ସୁନା କାଣିଛେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇ ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କହିଲ? ମୋ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିବ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନା ଗହଣା ତିଆରି କରିଦେବେ ଯେ ସୁନା ଗହଣାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଛାଇ ହେଇଯିବି, ମତେ ଏଇ ସୁନା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ଲାଗିବ। ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ନିଅ କହୁଛି। ଆରେ ନିଅ। ନା ନା ନା, ତମକୁ ମୋ ନିୟମ। ରହିଯା ବୋହୁ। ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ବିଛଣାରେ ଉଠି ଆସିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠି ଆସିଲେ? ଆପଣ ପରା ଡାକ୍ତର ମନା କରିଥିଲେ ସେଜରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ବାପା ତମର ତ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବାପା ତମ ଦେହଟା ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ହେଇଯାଉ ଖରାପ, ବାପା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ଘରେ ଶୋଇ ରହିଥିବି? ତମେ ମାନେ ମୋ ଘରର କୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଏମିତି ଲୁଟି ଚାଲିଥବ? ଆରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ? ସବୁ ତ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ତା ହାତର ଦିପଟ ଚୁଡ଼ି ବି ତମେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବନି। ମାନେ ଚୁପ୍! ଆରେ ତୁଟା ହେଉଛୁ ସବୁଠୁ ସାଡ଼େ ବଦମାସ। ଆରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତି? ଆରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତ ବିକ୍ରି କଲା ତାଇମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ। ଛି! ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ ବାପା? ଆରେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହବାକୁ ବସିଛୁ? କାହିଁକି? ବାପା, ସେମାନେ ପରା ମୋ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବିନି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବି? ଆରେ କିଏ ଭାଇ? ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏ ତେଲ ଲୁଣ ମହରକ ଦୁନିଆରେ ତୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବୁ ରେ। ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ବାପା। ଏ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ଆରେ କାହିଁକି କରିବୁ? ତମେ ପରା କହିଥିଲ ଏ ରାଜା, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବୁନୁ, ଖୁବ୍ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ। ବାପା, ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା କର୍ମ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ କହିଥିଲି। ଦରକାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମଣିଷ ହବା। ବାପା ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା। ଆରେ ଯାହାର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥବ ନା, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ବିଲକୁ ଯାଇ କାମ କରି ଆସିବ, ତାକୁ ଏତେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ କାଲିଠୁ ବିଲକୁ ଯିବି। ତାପରେ ତ ଚାଲ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା। ରୁହ ସେଇଠି। କାହିଁକି ରହିବେ ସେମାନେ? ବାପା ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆମ ପ୍ରଦୀପ ଗୋଟାଏ ବଡ଼
ଡାକ୍ତର ହବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଇଏ ପ୍ରତାପଟା କଥା, ସେ ତ ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ହବ। ତମେ କହିଲ ବାପା, ଏଣିକି ଆମର ଆଉ କଣ ଦୁଃଖ ରହିବ? ମୂର୍ଖ ବାପା ମୂର୍ଖ, ତୁ ଗୋଟାଏ ମହାମୂର୍ଖ। ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଏମାନେ ଡାକ୍ତର IPS ହେବା ପରେ ତୋତେ ପଚାରିବେ ବୋଲି? ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାପା। ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଯିବେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ଏଇ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବି।